Good morning, all third year ENTC students. I am Mr. Ambade A R, lecturer of Electronics and Telecommunication Department. So, last lecture we have to starting the new chapter of embedded systems, programming in embedded C. So, last lecture we have to also discuss here some of the important data type for to writing the program in embedded C. Embedded C means that will be having some programming language that can be write in a coded form. Last lecture we have to also discuss here which data type which is having some specific ranges and how much it can be represented by some bit representation. In terms of, we have to also see as some data type S bit, SFR, SF16. that bits are mostly used to represent the coding of embedded C. So embedded C means for what, that will be having some language, coded language, that will be needed some less space and perform more applications. So mostly to performing the control application in embedded technology, real-time application, control applications in coding, we have to train our controller by using some programming. That program is nothing but our embedded C. So developing the applications of embedded C programming, we have to know what will be the data type of what will be the data type you mostly used in embedded C, what will be the operating range of the data type. We have to also discuss here. If we have to represent some numbers, some characters, some alphanumeric values, that all representation used in our coding, what data type we have to use to represent the numbers we have to use in as an application. For example, is a 7 segment display which is having some control application to display the numbers 0 to 8 numbers or 0 to 9 numbers. That all time that we have to represent some numbers, that application we use some specific data type that is called as a sign values and unsigned values. According to their range, we have to decide which data type are mostly used to preparing a embedded C programming. So which data type? Sign integer, unsigned integer, sign character, unsigned character, float, double, S bit, SF, SF16, that all data type are also discussed for a last lecture. So in this lecture we have to starting this comparison are also see here. The comparison between assembly language and embedded C also discussed from last lecture. We have to read all the difference, 4 or 5 difference are very important. The asking question in MSBT questions paper, write down the difference between assembly language. So assembly language is one of the important language that is having some drawback. According to that drawback, we does not use in embedded technology the assembly language. Mostly we have to use C language that will be having some positive applications we have to represent in our difference also. What will be the execution time? That will be having slower as compared to C language. That is only the plus point of assembly language. Otherwise all points will be negative for using assembly language. The all positive points if they show some controlling application in embedded technology. That's why we are using C language, C programming in embedded system. So directly we have to start some operations. If you have to performing some programmatic code according to the MSBT exams, means आपलं जे काही लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलं होतं, काय डिस्कस केलं होतं लास्ट लेक्चरला आपण सी प्रोग्रॅमिंग मी स्टार्ट केली होती. सी प्रोग्रॅमिंग आपल्याला एम्बेडेड सी जी रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये लँग्वेज यूज केली जाते प्रोग्रॅमिंगची, त्या संदर्भातला ज्या डेटा टाईप आपल्याला यूज होतात त्या डेटा टाईपचे रेंज, त्या डेटा टाईपचं बिट रिप्रेझेंटेशन आपण डिस्कस केलं. तर एकदम इम्पॉर्टंट जे डेटा टाईप आपले असतील आपल्यासाठी ते कुठले असतील? बीट असेल तर कसं रिप्रेझेंट करायचं? एस बीट, SFR, SF16 हे 4 डेटा टाईप तर आहेच इम्पॉर्टंट. साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, साइन कॅरेक्टर, अनसाइन कॅरेक्टर, फ्लोट, वेगवेगळे डेटा टाईप्स आहेत. ते ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले आहेत. ते डिस्कस केल्यानंतर ते तुमच्या प्रोग्राम कोडिंगमध्ये कसे यूज करायचे ते पण आपल्याला बघायचं आहे. हा डिफरन्स पण आपण स्टडी केला आहे. या डिफरन्सचे पॉईंट पण सर्वांनी कुठल्या तरी आपल्या एका नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा, कारण की हा जो डिफरन्स आहे हा मोस्टली विचारला जातो 4 मार्कासाठी. राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन assembly language and
सी लँग्वेज. एकदम इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे. तर ह्या लेक्चर्समध्ये आपल्याला सगळे ऑपरेशन्स डिस्कस करायचे आहेत. कुठले? ज्यावेळेस तुम्हाला कोडिंग राईट करण्यासाठी येईल आपल्या पेपरमध्ये एम्बेडेड सिस्टमच्या, त्यावेळेस आपल्याला काय यूज करायचं आहे? अर्थमॅटिक ऑपरेशनचे ऑपरेटर्स आणि लॉजिकल ऑपरेटर्स हे यूज करून तुम्हाला काय फंक्शन परफॉर्म करायचं आहे? ऑपरेशन तर तुम्हाला परफॉर्म करायचे आहेत कोडिंगमध्ये, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. प्लस तुम्हाला काय करायचे आहेत? रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टीमचे जे कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन्स आहेत ते वर्क करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल एखादा LED ऑन ऑफ करायचं असेल तर LED ऑन ऑफच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला बिट्स काय करावं लागतात? टॉगल करावं लागतात. तो एक ॲप्लिकेशन असेल, त्या LEDच्या ऑन ऑफ ॲप्लिकेशनला तुम्ही डिले देऊ शकता. डिले द्यायचा आहे म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे? टायमर स्लॅश काउंटरचं ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचं, म्हणजे टायमर स्लॅश काउंटरची प्रोग्रॅमिंग तुम्हाला बनवता आली पाहिजे सी कोडिंगमध्ये. सेम तो एक ॲप्लिकेशन असेल. आणखी नेक्स्ट एक ॲप्लिकेशन असेल ज्यावेळेस तुम्ही टायमर स्लॅश काउंटरची प्रोग्रॅमिंग करता इन टर्म्स ऑफ टू प्रोव्हाइडिंग डिले सम कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन लाईक ॲज अ टू ऑन ऑफ LEDs, to providing some delays to clockwise our stepper motor in clockwise direction or anti-clockwise direction. That's some controlling applications we have to needed some delay. That same applications we have to rotating or we have to on off condition control application. That time we have to generated some इंटरप्ट्स. ज्यावेळेस तुम्ही हे कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन परफॉर्म करत असता त्यावेळेस इंटरप्ट पण जनरेट होतात. त्या इंटरप्टसाठीची पण कोडिंग तुम्हाला काय करायची? स्टडी करायची. काही वेळेस आपल्याला डेटा सिरियल कम्युनिकेशन ट्रान्सफर करावा लागतो. त्या सिरियल कम्युनिकेशनचा ट्रान्सफरचे पण ॲप्लिकेशन ओरिएंटेशनच्या प्रोग्रामिंग तुम्हाला बनवायच्या. म्हणजे कुठल्या कोडिंग्स तुम्हाला बघायच्यात? तर तुम्हाला अर्थमॅटिक ऑपरेशन्स करायचे आहेत, बीट टॉगल करायचे आहेत, कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशनचे, टायमर स्लॅश काउंटरची प्रोग्रॅमिंग करायची, इंटरप्टची प्रोग्रॅमिंग करायची, सिरियल कम्युनिकेशनची प्रोग्रॅमिंग करायची. अशी 5 प्रोग्रॅमिंग तुम्हाला डिस्कस करायची इन टर्म्स ऑफ कशी असेल ती? एम्बेडेड सीमध्ये असेल. तर एम्बेडेड सीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहेत त्यावेळेस तुम्हाला काही ऑपरेटर्स लागणार आहेत. बेसिक अर्थमॅटिकसाठी वेगळे ऑपरेटर लागतील. त्यानंतर लॉजिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी वेगळे ऑपरेटर लागतील. तर डायरेक्टली काही वेळ वेस्ट न करता आपण डायरेक्टली त्या ऑपरेटरचं स्टडी करूया. तर अर्थमॅटिक ऑपरेशन्स तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहेत, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. त्यासाठी तुम्हाला काय यूज करायचं आहे? ऑपरेटर. तर तो ऑपरेटर कसा रिप्रेझेंट करतो तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय? ॲडिशन किंवा प्लस असं जर तुम्ही कुठं यूज करत असाल कोडिंगमध्ये तर कुठला ऑपरेटर असेल? तो ॲडिशनचा ऑपरेटर. तो काय करेल? 2 व्हॅल्यूजची ॲडिशन परफॉर्म करेल. नेक्स्ट ऑपरेटर असेल तुमचा सबस्ट्रॅक्टर ऑपरेटर. सबस्ट्रॅक्टर ऑपरेटर जर तुम्हाला कोडिंगमध्ये यूज करायचं असेल तर कसं यूज करायचं? बघा इकडे तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला फक्त काय दिसतं? सगळं डॉट केलेलं दिसतं किंवा छोटीशी लाईन ओढलेली दिसते, हायपन म्हणतो आपण त्याला. त्या फॉर्ममध्ये जर रिप्रेझेंटेशन केलेलं असेल तुमच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये तर ते काय असेल? तुमचं सबस्ट्रॅक्शनचं ऑपरेटर असेल. सबस्ट्रॅक्शनचं ऑपरेटर काय रिझल्ट परफॉर्म कराल? 2 नंबर सिस्टमचं सबस्ट्रॅक्शन परफॉर्म कराल. त्यामध्ये ती जी व्हॅल्यू असेल ती इंटिजरमध्ये असेल किंवा फ्लोटमध्ये असेल किंवा कॅरेक्टरमध्ये पण ती व्हॅल्यू काय असू शकते? गिवन असू शकते अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा टाईप. जो डेटा टाईप तुम्हाला गिवन असेल त्या फॉर्ममध्ये हे ऑपरेशन्स तुम्हाला काय करायचं आहे? हे ऑपरेटर तुम्हाला काय करायचं आहे? यूज करायचं. जर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर 2 नंबरमध्ये तुम्हाला काय करू शकता? हे ऑपरेटर जे तुम्हाला स्टारमध्ये दिलं आहे ते स्टारचं ऑपरेटर मीन्स कुठला असेल तुमचं? मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर. हे तुम्हाला जास्त सांगायची गरज नाही, ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे त्या ऑपरेटरचं काय ऑपरेशन असेल. फक्त त्याचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन लक्षात ठेवा, कारण की हे सिम्बॉल्स तुम्हाला कशामध्ये यूज करायचे? कोडिंगमध्ये यूज करायचे. त्यानंतर स्लॅश मीन्स ते रिप्रेझेंटेशन असेल तुमचं डिवायडेशनचं, त्याला काय म्हणणार तुम्ही? डिवायडर ऑपरेटर. हे डिवायडर ऑपरेटर 2 नंबर सिस्टमचं डिव्हिजन तुम्हाला परफॉर्म करायचं असेल तर हे ऑपरेटर तुम्हाला त्या कोडिंगमध्ये यूज करायचं आहे. मॉड्युलस ऑपरेटर मीन्स अँडने तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता किंवा पर्सेंटेज ऑपरेटरने तुम्ही रिप्रेझेंटेशन जनरेट करायचं असेल तर तुम्ही काय यूज करू शकता? अँड हे मॉड्युलस ऑपरेटर यूज करू शकता. त्यानंतर रॅशनल ऑपरेटर्स. आता हे फर्स्ट ऑपरेटर बघितले आपण सर्व कुठले होते? हे अर्थमॅटिक ऑपरेटर्स होते. त्यानंतर रॅशनल ऑपरेटर्स म्हणजे अकॉर्डिंग टू अवर टेक्नॉलॉजी, मॅथमॅटिकल टेक्नॉलॉजी. म्हणजे मॅथमॅटिकल म्हणजे कुठली लेस व्हॅल्यू असेल, कुठली छोटी व्हॅल्यू असेल, कुठली मोठी व्हॅल्यू असेल त्या रिप्रेझेंटेशनमध्ये लेस दॅन असेल तर असा सिम्बॉल यूज करायचा आहे. ग्रेटर दॅन असेल त्याच्यापेक्षा अपोजिट सिम्बॉल रिप्रेझेंट करायचा आहे. लेस ऑर इक्वल टूला असं घ्यायचं आहे, ग्रेटरला असं घ्यायचं आहे, ग्रेटर ऑर इक्वल टूला हे रिप्रेझेंटेशन. त्यानंतर इक्वल टू इक्वेलिटी ऑपरेटर असेल तर 2 समोरासमोर लाईन यूज करायचे कोडिंगमध्ये. एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स प्लस इज इक्वल टू साईन असेल तर नॉन इक्वेलिटी ऑपरेटर म्हणायचे. बघा रॅशनल ऑपरेटर कुठले? एक लेस दॅन ऑपरेटर असा रिप्रेझेंट करू शकता तुम्ही.
लेस दॅन और इक्वल टू असं रिप्रेझेंट करू शकता कोडिंगमध्ये, ग्रेटर दॅन असं रिप्रेझेंट करू शकता, ग्रेटर और इक्वल टू असं रिप्रेझेंट करू शकता. इक्वॅलिटी ऑपरेटर, दोन सेम लाईन पॅरलल, दोन लाईन एकदम त्याच्या ॲडजस्टंटमध्ये तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. ॲज अ क्लोजनेसने रिप्रेझेंट करू शकता. वन एक्सक्लेमेटरी मार्क इज इक्वल टू तुम्ही नॉन इक्वॅलिटी ऑपरेटरने रिप्रेझेंट करू शकता. ओके, याचा नेक्स्ट ऑपरेटर असतील तुमचे लॉजिकल ऑपरेटर. हे सर्व ऑपरेटर्स ज्यावेळेस तुमच्या कोडिंगमध्ये यूज करायचे आहेत त्यावेळेस त्याचं ऑपरेशन्स तर तुम्हाला माहीतच पाहिजे, प्लस कोडिंगमध्ये तो ऑपरेटर कसं यूज करायचा ते पण माहीत पाहिजे. तर नेक्स्ट पार्ट असेल तुमचे लॉजिकल ऑपरेटर. तर लॉजिकल ऑपरेशन जर तुम्हाला परफॉर्म करायचे असतील तर लॉजिकल मीन्स काय असेल, दॅट टू values we have to process binary numbers in terms of logical operations. तर लॉजिकल ऑपरेशनसाठी वेगळे लॉजिकल ऑपरेटर्स आहेत. हे ऑलरेडी आता जे सेकंड इयरचे फर्स्ट टू सेकंड आलेली मुलं असतील किंवा सेकंड टू थर्ड आलेली मुलं असतील सर्वांना हा पार्ट माहीत आहेत. आपला ज्यावेळेस डिजिटल टेक्नॉलॉजी हा सब्जेक्ट आपण शिकलो त्याच्यामध्ये अँड, ऑर, नॅन्ड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर हे सर्व काय होते आपले लॉजिकल ऑपरेशन्स होते. लॉजिकल ऑपरेशनचे जे ऑपरेशन्स परफॉर्म होतं त्याला काय म्हणतो आपण, लॉजिकल ऑपरेटर. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला 2 नंबर कोडिंग सिस्टममध्ये लॉजिकल अँड ऑपरेटर यूज करायचं असेल तर कसं यूज करायचा, हे जे अँडचं सिम्बॉल आहे ते 2 वेळा दाखवायचं. तर तुम्ही कटला ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकता लॉजिकल अँड. तर लॉजिकल अँडचं ऑपरेशन सर्वांना माहिती आहे. जर तुम्ही 2 इनपुट ॲज अ यूज करताय 0 0 0 1 1 0 1 1 त्यावेळेस ज्यावेळेस तुमची व्हॅल्यू 1 1 असेल त्यावेळेस त्याचा आउटपुट हाय असतं. अदरवाईज सर्व टर्म्स कशा असतात त्याच्या 0. हे जे तुमचं आउटपुट जनरेट होतं ते कशा थ्रू जनरेट होतं, अँड ऑपरेटर. जर तुम्हाला तो कोडिंगमध्ये दाखवायचा असेल तर कसा रिप्रेझेंट करायचा, डबल 2 अँडचे सिम्बॉल यूज करायचे. लॉजिकल ऑर तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करू शकता, 2 व्हर्टिकल पॅरलल लाईन जर तुम्ही रिप्रेझेंट करताय दॅट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय लॉजिकल ऑर. तुमच्या कोडिंगमध्ये तुम्हाला लॉजिकल ऑरचं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल त्याच्या दोघांमध्ये काय यूज करावं लागेल, तुम्हाला 2 व्हर्टिकल लाईन्स अशा पॅरलल यूज करावं लागतील. त्यानंतर नेक्स्ट असेल तुमचं लॉजिकल नॉट ऑपरेशन. एक्सक्लेमेटरी मार्कचं जे सिम्बॉल असतं ते जर तुम्ही 2 लेटर्समध्ये किंवा 2 नंबर सिस्टममध्ये यूज करताय तर कुठलं रिप्रेझेंटेशन असेल ते एम्बेडेड सीमध्ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. म्हणजे तुम्हाला कुठली व्हॅल्यू चेंज करायची असेल, ट्रूचं फॉल्स करायचं असेल, फॉल्सचं ट्रू करायचं असेल किंवा 1चं 0 करायचं असेल, 0चं 1 करायचं असेल, अशा ऑपरेशनमध्ये तुम्ही काय यूज करू शकता, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करू शकता. हे सर्व ऑपरेटर्स आपल्याला यूज करायचे आणि आपल्याला काय करायची, कोडिंग राईट करायचे. बघा खाली डायरेक्टली आपला एक प्रोग्राम दिला आहे. तो प्रोग्राम कसा दिला आहे, ॲप्लिकेशन दिलं आहे. असे प्रोग्राम तुम्हाला ज्यावेळेस MSBTचा क्वेश्चन पेपर असेल एम्बेडेड सिस्टमचा त्याच्यावरती डायरेक्टली असे क्वेश्चन विचारले जातील. 4 मार्कासाठी मोस्टली हे कोड्स तुम्हाला विचारले जातील. जी काही कोडिंगची जी साईज असेल किंवा कोडिंगची जी लेंथ असेल ॲज कम्पेअर टू असेंब्ली लँग्वेजपेक्षा छोटी असेल खूप. असेंब्ली लँग्वेजची जी साईज असते कोडिंगची ती खूप मोठी असते आणि तुमच्या सी कोडिंगची लँग्वेज जी काही साईज असेल ती खूप छोटी असते. कारण की का बरं, जे काही आर्किटेक्चर्स यूज असतात त्या आर्किटेक्चरवरती जे डिसाईड होत असतं. फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस तुम्ही ॲज अ मायक्रो कंट्रोलर म्हणून डिस्कस केला इन टर्म्स ऑफ असेंब्ली लँग्वेज, दॅट टाईम वी हॅव टू यूज सम स्पेसिफिक आर्किटेक्चर. वन न्यूमन आर्किटेक्चर आणि हार्वर्ड आर्किटेक्चर हे 2 आपण यूज केले. त्या आर्किटेक्चरमध्ये जो डेटा आहे तो कसा कॉम्प्लेक्सिटीमध्ये असतो, एकच बस असते किंवा 2 बस असतात, डेटा डिस्क्रिप्टिव्ह असतो. त्या फॉर्ममध्ये तुमची जी काही रेंज असते, जी काही विड्थ असते, जी काही लेंथ असते तुमच्या प्रोग्रॅमिंगची ती कशी असते, मोठी असते. प्रोग्रॅमिंग सीमध्ये जे काही आर्किटेक्चर यूज असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिस्क आर्किटेक्चर. रेड्युस्ड इन्स्ट्रक्शन सेट कॉम्प्युटर किंवा कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट कॉम्प्युटर्स बेस्ड आर्किटेक्चर. म्हणजे रेड्यूस इन्स्ट्रक्शन सेट रेड्युस्ड असतील आणि कोडिंगची जी टेक्नॉलॉजी असेल ते ॲज स्मॉल ॲज पॉसिबल तुमचा तो काय केला असतो, त्या प्रोग्रॅमिंगची लेंथ बनवलेली असते. कशावरती डिपेंड असेल ती, दॅट विल बी हॅविंग सम कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन इन रिअल टाईम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. आता फॉर एक्झाम्पल एक कोड दिला आहे त्यांनी बनवायला आपल्याला. तर बघा एक्झाम्पल्स कसं विचारतात ते, राईट अ सी लँग्वेज प्रोग्राम. हे मोस्टली हा पार्ट सेम असेल सर्व प्रोग्राममध्ये. टू इनपुट डेटा 29H फ्रॉम पोर्ट 2 अँड डिस्प्ले इट ऑन पोर्ट 3. ती काय म्हणताय, पोर्ट 2 वरून 29H हा जो डेटा आहे तो ॲज अ इनपुट म्हणून घ्यायचा आणि डिस्प्ले करायचा पोर्ट 3ला. म्हणजे डिस्प्ले करण्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे, तो डेटा रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्ही 7 सेगमेंट यूज करू शकता. ॲज अ तुम्ही LED ॲप्लिकेशन यूज करू शकता. डेटा येतोय म्हणजे ॲज अ सेन्सरकडून तो डेटा येऊ शकतो 29H. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे,
एक पोर्ट ॲज अ इनपुट म्हणून यूज करायची आणि अदर पोर्ट ॲज अ आउटपुट म्हणून यूज करायची. म्हणजे तुम्हाला एक पोर्ट 3 आणि पोर्ट 2 4 पोर्ट आपल्या कंट्रोलमध्ये यूज असतील. आपलं जे ॲप्लिकेशन असतील ते छोटेले ॲप्लिकेशन असतील अकॉर्डिंग टू 89C51 मायक्रो कंट्रोलरने पण आपण ते काय करू शकतो, परफॉर्म करू शकतो. त्यामुळे डायरेक्टली आपल्याला आर्म ॲप्लिकेशनला जायचं नाही. आर्म मीन्स दॅट विल बी हॅविंग सम ग्रेटर ऑर बिग कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन. ज्यावेळेस आपले कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन खूप मोठे असतील त्याच वेळेस आपल्याला आर्म यूज करायचं. त्याची काही साईज असेल ती 64 बिटची साईज असेल, त्याच्यामध्ये 64 पिन्स यूज असतील. म्हणजे नंबर ऑफ पिन्स वाढले म्हणजे नंबर ऑफ फंक्शन्स वाढले. याच्यामध्ये किती पिन्स आहेत, 40 पिन्स आहेत. त्यातल्या 4 पोर्ट आहेत. इच पोर्ट हॅविंग 8 पिन्स. म्हणजे प्रत्येक पोर्ट 8 पिन्सनं बनलेली. 8 × 4 = 32 पिन्स. म्हणजे 32 पिन्स तुम्ही ॲज अ इनपुट म्हणून किंवा ॲज अ आउटपुट म्हणून यूज करू शकता. जर प्रोग्रॅमिंगमध्ये तुम्हाला त्या पोर्ट यूज करायचे असतील तर पोर्ट 0, P0, P1, P2, P3 असं रिप्रेझेंटेशन तुम्ही दाखवू शकता. आपला हा जो कोड बनवायचा आहे तुमच्या समोर दिसत असेल, एकदम छोटासा कोड दिसतोय, पण हे ऑपरेशन्स एकदम परफेक्ट परफॉर्म करतात. मग त्यासाठी तुम्हाला काय लागतात, काही डेटा टाईप लागतो, काही फंक्शन्स लागतात, काही लूप्स लागतात. तर हे लूप्सचा पार्ट आपला डिस्कस करायचा राहिला आहे. तर 4 लूप्स आपण याच्यामध्ये यूज करत असतो. व्हाईल लूप्स, इफ लूप्स, इफ देन लूप्स, डिफरंट लूप्स. जशा ज्या लूप्स आपल्या त्या प्रोग्रामिंगमध्ये येत जातील त्या लूप्स मी तुम्हाला सांगून देईल. त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्हाला काही कंडिशन घ्यायची असेल किंवा तुम्हाला काही प्रोसिजर परफॉर्म करायची असेल तर किंवा तुम्हाला काही 100 नंबरची ॲडिशन करायची एखाद्या सिरीजमध्ये, रिपिटेटिव्ह टास्क असेल त्यावेळेस तुम्हाला फॉर लूप यूज करायची. जर एकच कंडिशन असेल असं असेल तर तसं होईल, तसं असेल तर तसंच होईल. म्हणजे कंडिशन फिक्स जर असेल तर व्हाईल लूप तुम्ही यूज करू शकता. हे आणि ते दोन्ही पण करायचं असेल तर तुम्ही इफ देननी यूज करू शकता. अशा 2-3 लूप्स आहेत मोस्टली यूज करण्याला, जे तुम्हाला प्रोग्रॅमिंग परफॉर्म करण्यासाठी हेल्प करतील. तर मोस्टली फॉर लूप आणि व्हाईल लूप या तुम्हाला मोस्टली यूज होतील. तर बघा आता काय करायचं आहे आपल्याला, 29H हा पोर्ट 2चा डेटा पोर्ट 3ला डिस्प्ले करायचा. तर बघा कसा डिस्प्ले करू शकता. एक फॅशन असेल, ज्यावेळेस तुम्ही कुठली पण प्रोग्रॅमिंग लिहिताल त्यावेळेस त्याची हेक्साडेसिमलची जी फाईल आहे ती C कोडिंगमध्ये दाखवावी लागते. हे स्टँडर्ड लक्षात ठेवा. हॅश इन्क्लूड हा काय असेल, एक त्याचा फॉर्मॅट असेल. कशाचा, C रिप्रेझेंटेशन. ही काय असेल, तुमची हेक्स फाईल असेल. कधी तुम्ही त्याच्या याच्यामध्ये रिप्रेझेंट करताय, कशामध्ये रिप्रेझेंट करताय, त्याच्या पॅरामीटरमध्ये रिप्रेझेंट करताय. सगळ्यामध्ये सेम असेल. हॅश इन्क्लूड 2 असे लेटर ग्रेडचे सिम्बॉल असतील. त्याच्यामध्ये रजिस्टर 51.h म्हणजे 89C51 आपल्याला यूज करायचा आहे हेक्स फाईलमध्ये, म्हणून तो काय घातला REG 51.h. ही लाईन जवळपास सर्व प्रोग्रॅमिंगमध्ये सेम असेल. हॅश इन्क्लूड रजिस्टर 51.h. त्यानंतर तुम्हाला व्हॉटेवर जे खाली फंक्शन यूज करावं लागतं ते फंक्शन तुम्हाला कॉल करावं लागतं. तर कशाने फंक्शन रिप्रेझेंट करायचं, वाईड मेनने रिप्रेझेंट करायचं. हे पिक्चर असेल वाईड मेन आणि 2 ब्रॅकेट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते फंक्शन कॉल करायचं असेल तर व्हाईड लिहायचं, कॉल नसेल करायचं दोन्ही पण ब्रॅकेट ॲज इट इज ठेवायचं. त्यांनी काय केलं आहे, व्हाईड फंक्शन कॉल केलं आहे. म्हणजे व्हाईड मेनमध्ये गेला त्यावेळेस व्हाईडला ते फंक्शन प्रत्येक वेळेस काय करत असतं, वरच्या फंक्शनला कॉल करत राहतं. त्यानंतर प्रोग्राम चालू होताना एक कर्ली ब्रॅकेट आणि प्रोग्राम एंड होताना एक कर्ली ब्रॅकेट. म्हणजे जे कर्ली ब्रॅकेट तुमचं ओपन झाले ते कर्ली ब्रॅकेट तुमचं प्रोग्रामिंग एंडिंगच्या वेळेस काय झालं पाहिजे किंवा तुमचं ऑपरेशन झाल्यानंतर ते काय झालं पाहिजे, क्लोजच झालं पाहिजे. बघा आता हॅश इन्क्लूड रजिस्टर 51.h म्हणजे तुमची हेडर फाईल तुम्ही रिप्रेझेंट केली. त्यानंतर तुम्ही काय केलं, ते फंक्शन कॉल केलं आणि प्रोग्राम चालू केला. प्रोग्राम चालू केल्यानंतर माझा 29H हा जो डेटा आहे हा कसा आहे, कुठल्या तरी फॉर्ममध्ये, तो एक तर लेटर्समध्ये असू शकतो किंवा एक तर नंबरमध्ये असू शकतो. सगळे रिप्रेझेंट केलं आहे का त्यांनी, काही रिप्रेझेंट केलं नाही. फॉर एक्झाम्पल मी अज्युम केलं माझा जो डेटा आहे तो कसा आहे, लेटर्समध्ये, म्हणून मी काय यूज करणार, कॅरेक्टर डेटा टाईप यूज करणार. पण ते कसं असेल, त्याची रेंज मला 0 to 28च्या मध्येच घ्यायची, 65,000 मध्येच घ्यायची. म्हणून मी काय केलं, अनसाईन कॅरेक्टर. तर मोस्टली प्रोग्रामिंगमध्ये साईन कॅरेक्टर केव्हाच यूज नसतं. कसं घेतो आपण ते, अनसाईन. कुठं जर निगेटिव्ह दिसलं तरच साईन घ्यायचं. जर सर्व व्हॅल्यू तुम्हाला पॉझिटिव्ह दिसतात तर काय घेऊन घ्यायचं, त्याला अनसाईन घेऊन घ्यायचं. तर अनसाईन कॅरेक्टर एक्स. P2ला एक डेटा आहे, P2ला काय घ्यायचं आहे आपल्याला, हा डेटा आहे 29Hला फॉर एक्झाम्पल 0x म्हणजे मी काय केली, इनिशियलाइज केली ती पोर्ट, त्यामध्ये डेटा लोड केला पोर्ट 2मध्ये. आणि पोर्ट 3ला काय केलं मी,
0 क्रॉस 0 0 ती काय केली मी इरेज केली की ओके ती काय केली जिला 0 व्हॅल्यू सेट केली. व्हाईल 1 जर काही इनपुट येत असेल त्या पोर्टचं पोर्ट 2चं तर पोर्ट 2चा डेटा व्हाईल 1 म्हणजे काय इनपुट असेल तर असं कर नसेल तर काहीच करू नको. जर इनपुट येते व्हाईल 1 म्हणजे काय इनपुट येते तर काय कर तू पोर्ट 2चा जो डेटा आहे 0 क्रॉस FF तो कुठं जाऊन दे एक्सला जाऊन दे म्हणजे ॲज अ कॅरेक्टर म्हणून जे कॅरेक्टर तुम्ही ते कॅरेक्टर म्हणजे जो अल्फाबेट्स मला सेंड करायचे कुठून पोर्ट 2 पासून पोर्ट 3ला ते एक्समध्ये जाऊन दे अगोदर आणि एक्सचा डेटा कुठं जाऊन दे पोर्ट 3ला म्हणजे पोर्ट 2चा डेटा कुठं गेला पोर्ट 3ला. माझी प्रोग्रामिंग बंद कर. जर ॲज अ इनपुट येत असेल तर इनपुट येत जर नसेल तर काही करू नको. असं व्हाईलचं लूप असेल काय व्हाईल 1 म्हणजे काहीतरी इनपुट येतं आहे जर 1 म्हणजे इनपुट येत असेल तर कर नसेल तर काहीच करू नको. जर 1 इनपुट येतं आहे तर पोर्ट 2चा डेटा पोर्ट 3ला सेंड कर. हे कर्ली ब्रॅकेट व्हाईलचं आधी क्लोज केलं आणि नंतर आपलं प्रोग्रामिंगचा यूज केला म्हणजे काय केलं मी डेटा ट्रान्सफर केला एका पोर्टकडून दुसऱ्या पोर्टला. ओके जे नेक्स्ट लेक्चर ॲप्लिकेशन्स एकदम फ्रेश आपण स्टार्ट करूया नेक्स्ट लेक्चरपासून. ओके थँक्यू.